जनमंच को स्वागत करवा शक्ति आम बर्तमान लोयर पीएमसी अच्छु कैमेरा पर्सन सत्यंक सह मुझे भवानी आम जनमंच को स्वागत करवा वितर्क नाम है सरकार आग्रही निराश आशायी सरकार आग्रही निराश आशायी बर्तमान आम सामने अच्छा मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री ओडिशा मोहन चरण माझी महोदय एवं आम पाखरे अच्छा गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंडे महोदय एवं आम सामने अच्छा किसी आशायी भाई जो माने शिक्षक हवाई माने आशा रखिकी 45,000 शिक्षक नियुक्ति जो मुख्यमंत्री घोषणा कले से आग्रह होकर उपस्थित अच्छा आम प्रथमे पचार चाहिए ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन माझी सार को सर स्वागत करछु हमर वितर्क रही सरकार आशायी निराश सरकार आग्रही निराश आशायी आपण कोन से मत देबे आशायी माने एते मात्रा कोन पई आशायी माने काहे के आसीछंती आपण तो डिक्लेयर करि चलछंती बारंबार सब आशायी माने कमी सब डिक्लेयर करि चलछंती आशायी माने कोन पई एते लोअर पीएमसी काहे के धारणा दैछंती। नमस्कार मु श्रीयुक्त मोहन चरण माझी माननीय मुख्यमंत्री मोर आदिवासी घर मोर जन्म मो बापा पीएन थिले मु साधारण घर परिवार रे जन्म पखाल खाई मोर जीवन आरंभ होइतला मु सब प्रथम पर्याय मु गुरुजी थिली गुरुजी पर पंचायत इलेक्शन लड़िली निर्वाचन जीतली सरपंच हेली परवर्ती समय मु विधायक रूप में ओडिशा विधानसभा को प्रवेश कली तार परवर्ती समय राज्य रे जेतबेले हमर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जेतबेले आसिले प्रचार प्रसार हैला सेतबेले मु मुख्यमंत्री रूप में एठी अधिष्ठित हेली मु आसीबा परे मु समस्त आशा मान को भरोसा देछि 2 वर्ष मु 65,000 नियुक्ति देबी एवं 5 वर्ष मु 20 लाख नियुक्ति देबी ता सहित मु 45,000 नियुक्ति देबी प्रति वर्ष 15,000 लाख नियुक्ति मु साधारण घर मोर जन्म मोर मु जेहेतु साधारण लोक मान सहित मिसी लोकंकर समस्या सहित मु जड़ित समस्या जेहेतु मु समस्या सहित जड़ित तेणु समस्या समस्या समाधान मु कर पारि। एटी गोटे प्रश्न पचारिबा को चाहे आपनकु आपण जो कहले 15,000 नियुक्ति वर्ष को 45,000 नियुक्ति 3 वर्ष देबे तले आपण डिक्लेयर करबार 1 वर्ष रु अधिक होई गलानी 2025 मसिया अगस्त 12 रे आपण डिक्लेयर करथिले ए पर्यंत वर्ष करू अधिक समय हे गलानी आपनकर घोषणा रो किंतु 15,000 प्रथम चरण ए पर्यंत आसी पालानी सेति पई आशायी माने हतोत्साहित अछन केबे आपण कोन सतरे आपण प्रतिशुद्ध रक्षा करिवे से विषय किछि आपण मत निश्चित रूप में मु कोर कमिटी गठन करछि कमिटी अनुसार कार्यक्रम होउछि सरकार बहुत भल कार्यक्रम करूछन्ते ओडिसा रे एवं आगामी दिन रे जो कार्यक्रम करा जायछि ओडिसा रे लक्ष्य रखा जायछि 45,000 नियुक्ति रो ता पई गोटे हमर कमिटी गठन होइछि से कमिटी माध्यम रे काम जोरदार चलछि एवं आपण माने भरोसा रखन्ते सरकार ऊपर ए लोकंकर मुख्यमंत्री ऊपर भरोसा रखंतु निश्चित रूप में आगामी दिन आपनकर 45,000 नियुक्ति आसीबो आज्ञा भरोसा केमिति रखिबे पिला माने जते बेले 15,000 नियुक्ति वर्ष होला अपेक्षा कलेनी भरोसा आपण पाखे केमिति रखिबे को भरोसा रे आपण 45,000 पूर्ण वर्ष पर नियुक्ति दबो बोली घोषणा करछन को भरोसा पिला माने आशायी माने कोन भाई आपण ऊपर भरोसा करे कोन पे ट्रस्ट करिवे आपण मते जानि नाहंती आमे हमर सरकार 2024 मसिया जून मास रे आसीबा परे जतळे मोर ना घोषणा आइतला मुख्यमंत्री रूप में परवर्ती समय मु जतळे आसिली ततळे आज पर्यंत मु 26,000 नियुक्ति दे सला आ वर्तमान आमे 45,000 नियुक्ति पई प्रोसेसिंग रे अछु तो युवती माने को मु अनुरोध रखिबी अनुरोध भिक्षा करिवि आपण माने समस्त टिके पाठ पढंतु धैर्य रखंतु निश्चित रूप में 45,000 पिला माने सर प्रस्तुत करूछंती यथेष्ट प्रस्तुत करने आमे वर्तमान जीवा किछि आशायी बंधु मान पाखकु आशायी आपनकर परिचय देबे भाई जो सीएम सार कहते 45,000 नियुक्ति आगामी 3 वर्ष मध्य देवे 15,000 नियुक्ति प्रति वर्ष से विषय सार तो कहते अलरेडी 26,000 नियुक्ति दे सारे कौन पे आप राजरास्ता को आसन देखो जो 26,000 नियुक्ति कथा कहते पूर्व सरकार 2024 मसीह जो मोहन माझी सार आसिले ऑनरेबल सीएम हेले तार नेक्स्ट डे जाइकी गोटे चैनल रे निजे कहिथिले 65,000 मु चाकरी देई बोली किंतु ए पर्यंत किछि भी पोस्ट बाहर कराई नाही अभियोग कलेनी आपण कथा प्रबल काम दुर्बल
26,000 ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ପୂର୍ବ ସରକାର ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମୁଁ ଆର ଉତ୍ତର ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଗଠନ ହେଲା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ ଯୋଉ ସରକାର ଥିଲା ତାହା କେମିତି ଥିଲା ଆଜି କେମିତି ଅଛି। ଆଜି ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରୁଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଠିଆ ହେଇପାରୁଛି ଆସିପାରୁଛି। ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଉଛି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଏ ସରକାରକୁ ଆପଣ ମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ହିଁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆଶା ରଖିବି ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସରକାର ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ସରକାର 26,000 ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି ଆଉ 45,000 ନିଯୁକ୍ତି ଦବ। ତ ସମୟ ସମୟ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ସମୟକୁ ସମସ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି 26,000 ନିଯୁକ୍ତିର କ୍ୟାଲକୁଲେସନଟା ଦିଅନ୍ତୁ ନା। କାଲକୁଲେସନ ଟିକେ ଦେଲେ ଏହାର- ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣ ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଅନରେବୁଲ ଏଜୁକେଶନ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ପଚାରିବି ବାର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଦେଲୁ ଆଉ ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗଲେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋସେସ ଚାଲିଛି ଆମେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋସେସ ଚାଲିବୁ ଆମେ ଏଇଠି 4 ଦିନ ହେଲାଣି ବସିଲୁଣି ଆପଣ ଆମକୁ ଟିକେ ବି କିଛି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଖାଇଲେ କଣ ଶୋଇଲେ କଣ କେମିତି କଲେ ଆମର ଟିକେ ସୁବିଧା ବି କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କେତେବେଳେ କୋଉ ପୋଷ୍ଟ ଦେବେ ଆମ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦରକାର ଆମର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଯଦି ନ ଦେବେ ଆମେ ଏଠି ଉଠିବୁନି କିଛି ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଜନମଞ୍ଚରେ ଯୋଉମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଆଶାୟୀ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଭାଇ ସରକାର ତ କହୁଛନ୍ତି 26,000 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ସାରିଲେଣି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ? ଆପଣ କାହିଁକି ଏତେ ବାଟ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯିବା ଯିବା ଜନମଞ୍ଚକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କିଛି ଆଶାୟୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଉଛି। ଆଶାୟୀ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ଏତେ ଦୂର ଆସିଛନ୍ତି? ସାର୍ ତ କହିଲେ 26,000 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଦବୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇସାରିଲେଣି ଆଗକୁ ଆପଣ ମାନେ ପାଠ ପଢୁନାହାନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? କଣ ପାଇଁ ଏ କାଳ ରାତିରେ ଏ ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ ଲୋୟର ପିଏମଜି ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଆପଣ କଣ ପାଇଁ ଏ ମଶା କାକରରେ ପଡିଛନ୍ତି? ସରକାର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି 26,000 ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପୂର୍ବ ସରକାର ନୋଟିଫିକେଶନ ଯୋଉ ଜେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଲଟିଆର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ହଉଛି ପୂର୍ବ ସରକାର। ଏ ସରକାରରେ କିଛି ବି ନୋଟିଫିକେଶନ ବାହାରିନି କି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିବା ଜଣେ ଆଶାୟୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କଲେ 26,000 ନିଯୁକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ନୁହେଁ ସେଟା ହଉଛି ପୂର୍ବ ସରକାର। ତେଣୁକରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡିଶା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ ଏବଂ ଭିତରକୁ ଆଗକୁ ନବୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ 26,000 ନିଯୁକ୍ତି ଆପଣ ହିସାବ ଦିଅନ୍ତୁ କୁଆଡେ ଦେଲେ 26,000 ନିଯୁକ୍ତି ଆଉ 45,000 ନିଯୁକ୍ତି ଆଗାମୀ ଯୋଉ ଦେବେ ତାର ସତ୍ୟତା କଣ? 1 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରିକିରି ଆପଣ ଡିକ୍ଲାରେସନ କରିସାରିଲେଣି ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣ କେବେ ଦେବେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦିଅନ୍ତୁ କେଉଁ ମାସରେ କେଉଁ ବର୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ଆଉ 3 ବର୍ଷର ଯୋଉ ନିଯୁକ୍ତି କହିଛନ୍ତି 3 ବର୍ଷରେ 45,000 ଦେବେ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ କେବେ? ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଡେ ଜୋର ପାଟିରେ କଣ ପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ସରକାର ଏଇ ଯୋଉ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାର ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମ ଫୁଲର ସରକାର ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋଦିର ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଣ୍ଡ ସରକାର ଏଇ ସରକାର ଆମର ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶରେ ସବୁବେଳେ ଓଡିଶାକୁ ଆଗକୁ ନବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛି। ଯାହା ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମ ସରକାର 26,000 ଅପଦାର୍ଥ ସରକାର ଆମେ ନୁହେଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଣି ଫେରିବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ଆପଣ କାଲି ସକାଳେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ଶୁଣିବାକୁ କ୍ଷମା ଚାହିଁବି ଏଠି କିଛି ଆଶାୟୀ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଆଶାୟୀ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି 45,000 ନିଯୁକ୍ତି ଆସିବ ଆପଣ ପଢୁନାହାନ୍ତି ପାଠ ଆପଣ 26,000 ନିଯୁକ୍ତି ହେଲା ତା ଭିତରେ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିଲେନି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କାପାବିଲିଟି ନାହିଁ ତେଣୁ 45,000 ନିଯୁକ୍ତି ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ କରନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ ଲୋୟର ପିଏମଜି ଆସନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଏଠି ନିଜର ସମୟ ଅପବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ ନା। ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବି ଗଣ୍ଡ ସାର ନାଁରେ ଆମେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଜଣ ମିଶିକି ଆମେ ଯୋଉ ଆସ୍ପାରାଣ୍ଟ ଥିଲୁ ଦିଦି ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ଗଲୁ ଗଣ୍ଡ ସାର ଗଣ୍ଡ ସାର କହୁଛନ୍ତି ତମେ ବିଇଡି କରୁଛ ଓଏଷ୍ଟେଡ୍ କରୁଛ ଓଟିଇଟି କରୁଛ ସିଟିଇଟି କରୁଛ ଆଉ କିଛି ବାଟ ବାଛ ମାନେ ଆମେ ବିଇଡି କରୁଛ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହବୁ ନା ଡକ୍ଟର ହବୁ ସେଟା ସାରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ମୋହନ ବାବୁ ଏଟା ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମାନେ ଆପଣ ଖାଲି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଇଡି କରିକି ଆମେ କରିବୁ କଣ ଓଏଷ୍ଟେଡ୍ ଓଟିଇଟି ସିଟିଏଟ୍ ପିଲାମାନେ ହାୟର କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ପିଜି ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଶାୟୀ ମାନେ ଆଖ୍ୟା ଲଗାଇଲେଣି ଆପଣ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆପଣ କଲର ମାରୁଛନ୍ତି କିଛି ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହେଇନି ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ 26,000 ନିଯୁକ୍ତି ପୂର୍ବ ସରକାର ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କହି ଚାଲିଛନ୍ତି 26,000 ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲୁ 45,000 ନିଯୁକ୍ତିର ସତ୍ୟତା ନାହିଁ
जो 3 वर्ष स्टार्ट करेंगे निजुक्ति प्रक्रिया ताले प्रथम वर्ष केबेठू स्टार्ट से विषय आशायी मानकर आक्षेपर जवाब आपण देबे। ଯେତେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଯେମିତି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ କହି ଆସୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୟାକରି କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣେ ଆଉ ଆମ ସରକାର 2 ବର୍ଷ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଆପଣ ଯଦି ଆମର ସରକାର ଆପଣ ଆମ କଥା ବି ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛୁ ଆଉ କେବଳ ଶୁଣୁଛୁ ଆଉ 26 ଆଜ୍ଞା 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 ଯେତେବେଳେ ଆମ ସରକାର ଗଠନ ହେଲା ଆମ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ଆମ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଜଣେ ଗୁରୁଜୀ ଥିଲି ମୁଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦୁଃଖ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରେ ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭରସା ଦେଇଛି। ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ମିଶି ପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 24 ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷ କାଳ କଣ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ମାନେ ସାର୍ ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରହୁ ଆପଣ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କ୍ରିଏଟ କରନ୍ତୁ ବାସ୍। 25 ବର୍ଷ କାଳ ଆପଣ ମାନେ କୌଣସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଭେଟି ନଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଦୟାକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଟିକେ ଆଗକୁ ନେବା ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଆଶାୟୀ ଭଉଣୀ ଯାହାକି ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କର ଅଛି ଆପଣ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧେଇ ଦେଲେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି କିଛି ଆଶାୟୀ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନବା। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ सर मोर टिके सीएम सर को आ शिक्षा मंत्री जो हमर अछन तांको मोर क्वेश्चन जे से पीटी भाई भौणी मानो कोन पे साबत पुआ साबत झियो हिसाब रे देखुचंदी काइंडली तार आंसर रखिबे सर प्लीज सर टिके आंसर देन कोन पे आपण पीटी पोस्ट को जने आशायी भौणी हमर अभियोग कले पीटी माने कोन साबत पुओ सेमानको आक्षेप करा जाउची सेमानको नियुक्ति प्रक्रिया बाद दिया जाउची एसएसपी डिजुटी रे तांकर पीटी पोस्ट नाही ରୁହନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ प्रतिक्रिया रखिबे कोन पे पीटी पोस्ट बाद दिया କଦାପି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଏଠି ଝଗଡା କରିବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବି ଲୋକ ଓଡିଶା ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମୁଁ ବୁଝିବି ଯେହେତୁ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସହିତ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଜଡିତ ଥିଲି ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଡିତ ଅଛି ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ ହେଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦବା ପାଇଁ ମୁଁ ଠିକ ମନେ କରୁଛି ଆମ ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିସିପ୍ଲିନ କଥା ଭଉଣୀ ଜଣେ କହିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଜିନିଷ ନାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି कोटी आगो नेबा वितर्क को टिके आगो को नेबा दया करी निज भीतर समन्वय रक्षा करंतु वितर्क कोटी आगो को नेबा वर्तमान एठी जने आशायी भौणी उपस्थित अछंती सा टिके वितर्क आगो नेबा कारण हम पाखरे समय बहुत अभाव रहिछि तो वितर्क आगो नेबा हम सामने रे जने अछंती जने भौणी आशायी भौणी अछंती ताको प्रतिक्रिया नेबा भौणी तमे कोन पाइ लोअर पीएमजी रे अंधार राति रे पर्यंत पाखापाखि 7:30 ରୁ 8ଟା ହେଲାଣି कोन पाइ इधर अछ तमर उद्देश्य कोन तम डिमांड कोन रहिछि। मोर मुख्यमंत्री सर गंडे सर को गोटे क्वेश्चन आपण जो गोटे कथा कहले किछ समय पूर्व जे गुणात्मक शिक्षा ओडिसा रो हमें डेवलप करूछु तले यूआई जो यूडीएस रिपोर्ट ता कोन कहूची जदि आपण गुणात्मक शिक्षा रो माने डेवलप करूचंदी ताले यूडीएस रिपोर्ट ता कोन कहूची आपण एमति केते दिन हमकु भंडेबे आ केबे हमरो पोस्टिंग देबे आ केबे हमरो कैलेंडर देबे। धन्यवाद आशायी तेणुकरी आमे पुणी आउथरे जने आशायी भाई मानकर भाईकर प्रतिक्रिया नेबा भाई आपण मानकर मतामत कोन आमे कैमरा पर्सन सत्य कहबी गोटे देखेबे आशायी देखेबे आमे वर्तमान गोटे आशायी भाईकर मतामत नबा भाई तमे कोन पॉइंट कोन डिमांड रे अछ वर्तमान लोअर पीएमजी रे तमे एठी धारणा रे बस मु स्पेशल एजुकेशन तरफ कहूची हमर नित्यानंद गण महोदय डिसेंबर 3 तारिख रे
ଆମର ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ୱାର୍ଲଡ ଡିଜାବିଲ ଡେ ସେଥିରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 1520 ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ କରିବୁ ବୋଲି। ଆଜି ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ 2ଟା ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋର ନିଦାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି କୋଉଥିପାଇଁ ସାର୍? ଆଚ୍ଛା ତେଣୁକରି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷକ କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି 2ଟା ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଶୂନ ତାପରେ ପଡିଛି। ଆହୁରି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କଣ କରିବେ କି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆହୁରି 3ଟି ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ଆମ ସରକାରରେ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ 2 ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ବି ଶିକ୍ଷା ପଦବୀ ପୂରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ତାହେଲେ କିଏ ଭରସା ଦେବା ଆପଣ 3 ବର୍ଷରେ ଆଉ ଥରେ ନିଯୁକ୍ତି ବାହାର କରିବେ? 3 ବର୍ଷ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଆମକୁ ବାଛିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଆମ ପାଖରେ 8 ବର୍ଷ ବି ରହିପାରେ। ତ କେବେ ନା କେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର। ଦୁଇଟି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଓଡିଶା ଆଜି ଅଲିମ୍ପିକ ରେ ପଦକ ଶୂନ୍ୟ କଣ ପାଇଁ? ତେଣୁକରି ପିଟି ଟିଚର ମାନେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସ୍କୁଲରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତିକି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଆଶାୟୀ ଭଉଣୀ ତାକୁ ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଉ 8 ବର୍ଷ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଏଜ ହେଇଗଲାଣି କାଇଣ୍ଡଲି ଆପଣ କହିବେ କି ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆହୁରି ଆମର 8 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭାର ଅଛି, ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମତେ ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଏଜ ର ଲିମିଟେସନ ସରି ଆସିଲାଣି ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ସୁରାଟ ଯିବେ କି ସମସ୍ତେ? ଆଉ ତାହେଲେ କଣ କରିବେ? ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ। ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପିଲା କହିଲେଣି ସୁରାଟ ଯିବେ, ଯଦି ସୁରାଟ ଯିବେ ତାହେଲେ ଓଡିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁଆଡେ ଯିବ? ଆପଣ ଯଦି ଆଶାୟୀ ଯିବେ ସୁରାଟ ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁଆଡେ ଯିବ? ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବ କଣ ରହିବ? ଏ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ଏ ସରକାର ଆଶାୟୀଙ୍କ ସରକାର। ତ ଏ ସରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ବିଚାରାଧୀନ ନଉଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବୁ? ସବୁ କିରା ମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ପିଟି ଟିଚର ମାନେ ସବୁ ପଢୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ କେବେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଏହାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି। ପିଲାମାନେ ଆସିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢେଇବା, ବିତର୍କ ଆଗକୁ ବଢେଇବା। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଏସଏସବି ଟିଜିଟି ଆଶାୟୀ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ମତାମତ ନବା। ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ସେମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ କଣ ରହିଛି? ତେଣୁକରି ପିଟି ଏସଏସବି ଟିଜିଟି ଆଶାୟୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆଶାୟୀ ଏସଏସବି ଟିଜିଟି ଆଶାୟୀ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମତାମତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସରକାର ହଉଛି ଗୋଟେ ଟାଉଟର ଆଉ ଯାହା ମିଛୁଆ ସରକାର, ଯାହାକି ନିଜ ପେଟ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। କେବଳ କୁହନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବିରୋଧୀ, ଜନ ବିରୋଧୀ ସରକାର। ଆଙ୍କର କୌଣସି କଥାରେ ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ନାହିଁ ଚଳେଇବାର ଓଡିଶା। ଖାଲି ମିଛ ଆଉ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଇଏ ତ ନିଜେ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାର ମାନ କଣ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ କେମିତି? ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମାନ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସିଏ କଣ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ? ଆଶାୟୀ ବଡ ଅଭିଯୋଗ କଲେଣି ସାର୍। ତେଣୁକରି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଶେଷ ମତାମତ ଚାହିଁବି, କାରଣ ସମୟ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ କମ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଶେଷ ମତାମତ, ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ସାର୍। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଗଠନ ହେଲା, ଆମ ସରକାର ତରଫରୁ ଘୋଷଣା ହେଇଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 4 ଦ୍ୱାର ଆମେ ଖୋଲିବୁ। ଆମେ ଧାନର MSP ବଢେଇଛୁ, 3100 କରିଛୁ। ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, 45,000 3,000 ନିଯୁକ୍ତି କରିଛୁ। ତା ସହିତ ଆମେ 45,000 ନିଯୁକ୍ତି ସହିତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ବଢୁଛି ବୋଲି, ସାର୍ ଆମର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ବାସ୍ ଆମକୁ ଜବ୍ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେତିକି କାପାବୁଲ କରନ୍ତୁ ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ସେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ ସାର୍। ସେତିକି ଆପଣ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ କାପାବୁଲ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏତିକି ଶହ ଶହ ସୁଭଦ୍ରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପୁନଶ୍ଚ ରାଇଟ୍ ନବା। ତେଣୁକରି ଆଶାୟୀ କହିଲେଣି ଆମର ସୁଭଦ୍ରା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦରକାର। ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କଣ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ଗୋଦାବର୍ଷ ସ୍କୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ଲେଖେ ଗୋଦାବର୍ଷ ଯଦି ଗୋଦାବର୍ଷ ସ୍କୁଲରେ 2200 ସ୍କୁଲକୁ ଆପଣ ଅପଗ୍ରେଡ କଲେ, ତାହେଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ ଯିବ କୁଆଡେ? କଣ ସବୁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡାକ ମିଶାଇ ଦେଇକି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଫିଡର ସ୍କୁଲ କରିବେ? ଆମ ସରକାର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ
ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ଓଡିଶା ସାରା ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୁରୁଜୀ ଥିଲି, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଗୁରୁଜୀ ବୁଝିବେ ଆଶାୟୀଙ୍କ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେକାରୀ ଅବସ୍ଥାରୁ ମୁକୁଳିବ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା ନେବୁ ମାନ୍ୟବର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୌଡ଼ ମହୋଦୟ। ଯେମିତି ଆମର ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ, ଏ ସରକାର ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ ଆଗରେ ଆମେ ଲାଗିଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା 6,000 LTR ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 20,000 ଏହାର ଉତ୍ତର ଦୟାକରି ଉତ୍ତରିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୟାକରି ଉତ୍ତରିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଆଜି ଯୋଉ ଏହାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲାଣି, ଅଭିଯୋଗ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲାଣି, LTR ରେ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ସେଟା ପୂର୍ବ ସରକାରର, ସେଟା ପୂର୍ବ ସରକାର। ବହି ଭୁଲ କଲେ, ସବୁ ଭୁଲ କଲେ, ଆପଣ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ହଉନି, ଆପଣ ସାଇଡ୍ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ କଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସାଇଡ୍ ଯାଆନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିତର୍କକୁ ଆଗକୁ ନବା। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଆଶାୟୀ ବନ୍ଧୁ। ଆଶାୟୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଭାଇ ତୁମେ କଣ ପାଇଁ କୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ ନେଇକି ଏଠି ଏମାନେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଗଣ୍ଡ, ସେ ମୂର୍ଖ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେ ଗଣ୍ଡ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ମୂର୍ଖ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେମାନେ କଣ ଓଡିଶା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗକୁ ନେବେ? ଓଡିଶା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ଆଣିବା ପାଇଁ 45,000 ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପୁଣି କଣ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି? ପୁଣି କଣ ଡିମାଣ୍ଡ ହଉଛି? ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 45,000 ଦେଇ ସାରିଛୁ। 2.5 ବର୍ଷ ଏମିତି 5 ପଖାଳ ଖିଆରେ ପଳେଇଲାଣି। 2.5 ବର୍ଷ ଗଲା ସାରି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ କେବେ? 2.5 ବର୍ଷ ଗଲା ସାରି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ କେବେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନିଯୁକ୍ତି ଆମ ସରକାର ଅଲରେଡି ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ଆପଣ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦୟାକରି ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯୋଉ 6,000 LTR ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆଜି ପଦବୀ ମିଳିଛି, ଯୋଉ ଚାକିରି ମିଳିଛି, ତାଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ ଆମ ସରକାର ବାହାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦରମା ଆମ ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି। ଯୋଉ 20,000 ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିତର୍କ ଆଗେଇ ନେବା। 20,000 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ଦୟାକରି 20,000 ନିଯୁକ୍ତିର ସତ୍ୟତା କଣ? 20,000 ନିଯୁକ୍ତିର ସତ୍ୟତା 20,000 ନିଯୁକ୍ତିର ସତ୍ୟତା କିଏ କହିବ? ଏମାନେ ମଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପଇସା ଅଛି, ଏମାନଙ୍କର ସିନେମା ହଲ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପଇସା ଅଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆସ୍ପାରାଣ୍ଟକୁ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏମାନେ ଯୋଉ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛି ଯେ ଆମେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛୁ, ପଇସା ଦଉଛୁ। ଯୋଉ ସରକାର ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାର କଲା, ସେଇ ସରକାର ସେଇ ବର୍ଷ ଯୋଉ ବଜେଟରେ ମଧ୍ୟ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଛି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ। ଆପଣ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ବଜେଟ ବିତର୍କକୁ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ଆମେ ଗୋଟେ ଦାଣ୍ଡ ବାକ୍ସ କାଲି ଖୋଲୁଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡୋନେଟ କରିବୁ, ଆପଣ ଏଜୁକେସନ ପଇସା ଚଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିତର୍କକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କିଛି ଆଶାୟୀ ବନ୍ଧୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡିଶା, ମାନନୀୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡିଶା ଏବଂ କିଛି ଆଶାୟୀ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଖାଇବା ହେଲାଣି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଇକିରି ଯିବେ, ତେଣୁ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଖାଇକିରି ଯିବେ, ରୁହନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ପରିମାଣ ଆଶାୟୀ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡିଶା ଥିଲେ। ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଜଣେ ଆଶାୟୀ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି। ଭଲରେ କହୁଛୁ, ନିଯୁକ୍ତି ନଦେଲେ କ୍ଷୀର ମାଗିଲେ ପାଣି ଦବୁ, ନିଯୁକ୍ତି ନଦେଲେ ବିଧାନସଭା ପଶି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଆମେ ବିତର୍କକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ବିତର୍କକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ସମାପ୍ତ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ବିତର୍କକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।